ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੋਟਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। दार जी एक मिनट। यही बोल देना जो होएगा वेखी जाएगी फिर। दार जी होटल मूनलाइन। दार जी वो तो बड़ा पुराना ते घटिया जिहा होटल है, मैनू नहीं लगता साहब जी उत्थे रुके होंगे। तैनू किवें पता है? तू गया उत्थे कदी? नहीं दार जी गया तो नहीं है मैं, पर कदे कदे ड्राइवर मित्र लंबे सफर ते जांदे ने तां उत्थे रुक जांदे ने। राजवीर तो मेरे ख्याल है जो होटल कभी रुक नहीं सकता। घट्टो घट बंदा आले दुआले पता कर लेंदा होटल की रेपुटेशन की है। दार जी मैनू तो उन्होंने यही नाम दस्सिया सी। ओ जे नहीं पता सी तो किसी को पूछ लेंदे। रुक मैं इन्हू फोन करके पूछता। जे राजवीर जी ने दार जी नू सब कुछ सच दस दिता, फिर जे उन्होंने ये दस दिता कि दिवांश का एक्सीडेंट पोंपी ने करवाया, फिर तो मैं भी नाल ही फस जाना। चंगा बंदा है तो फोन ही स्विच ऑफ आंदा पे। बंदा इस वेले फोन ऑन रखता है, नहीं समझाइए इन्हों। स्विच ऑफ ही आ रहा। तू इंज कर, गड्डी घर वाली मोड़ है। इस वेले और कोई होटल तो मिलना कोई नहीं, ते मैं कदी नहीं चाहांगा कि मेरी नूंह इहो जे किसी गंदे होटल में ठहरे। हाँ जी दार जी मैनू भी यही सही लगता। ये दार जी का सानू इतना चिंबड़ गए ने जिवें रिबन कटाई वेले सालियां मुंडे नूं चिंबड़ जांदियां ने। ओ मैं तेरे नाल गल करदा पिया, तू इहदे फोन च बड़िया होया है। नहीं दार जी मैं जीजा जी नूं मैसेज कर रहा कि तुहानू कॉल बैक करन। दिवांश बेटर फील कर रहे हो? हाँ जी सिस्टर। थैंक्स। थैंक यू। इतना टाइम हो गया मॉम नाल गल ही नहीं हुई, पक्का उदास होने। पर जे मैं उन्होंने एक्सीडेंट बारे दसता तो होर परेशान होंगे। जे फटाफट गल करके फोन रख दवा ता भी की करा। सपोले दा फोन। तू तो कह रहा सी तू अपना काम 100% गारंटी नाल करदा, ते फिर मेरा विश्वास करो दीदी जी, मैं अपने चुप। दिवांश पुत्र मैं नहीं तेरे नाल गल करनी। सवेर दा कोई फोन नहीं कुछ नहीं, तू है किथे? दिवांश पुत्र तू मैनू प्रॉमिस कर, तू अपनी मां नू इस एक्सीडेंट बारे कुछ नहीं दसेगा। सॉरी मॉम, आज पहली बार तुहाडे सामने झूठ बोलन जा रहा, पर की कर डैड नू प्रॉमिस जो कर दिता है। बोल पुत्र किथे है तू? मॉम मैं तुहानू दसिया सी ना कि मैं हॉस्पिटल दी जमीन देखन आया, तो उत्थे बिजी इन्ना हो गया कि तुहाडे नाल गल ही नहीं हो सकी। तू ठीक तो है ना? हाँ जी मॉम मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तुसी बिल्कुल परेशान ना हो। पुत्र तेरी आवाज सुन ली ना, दिल नू तसल्ली हो गई। तू ये दस तू कुछ खाता पीता है या नहीं? हाँ जी मॉम मैं खाता है, ते तुसी? तेन तो पता ही है पुत्र, जदों तक मैं तेरी आवाज नहीं सुन लेंदी ना मेरी तो भुख प्यासी मिट जाती है। मॉम हुण मेरे नाल गल हो गई है ना, हुण प्लीज तुसी कुछ खा लो। ठीक है तू अपना ध्यान रखी, ते हुण तू आराम कर, सवेर दा थकिया होएगा ना। हाँ जी मॉम गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी जी मैं तो आप यमराज नू कह के दी टिकट बुक करवाई सी, ये सपोला यू टर्न लेके वापस किद्दां आ गया? सपोला बिल्कुल ठीक है। ओ दीदी जी मैं अपने इन्ना हत्थां दे नाल ब्रेकां कट्टियां सी, ताडी सौ लगे। फिर वो जिंदा किवें बच गया? ओ किदे जींदे हुण ते परेशान हो तुसी?
ਉਹ ਦਾਰ ਜੀ ਚੂਹਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਪਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਜਮਾਣ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਸ ਘਟੀਆ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਪੌਂਪੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਗਲਤ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੌਂਪੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਨੀ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ। ਬਚ ਗਏ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹੋ ਦੀਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੋਲਾ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 0% ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਔਨ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਜੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲ। मेरी अज आंखें भी नहीं खुली। मैं था दिवांश नाल विआह बारे गल करनी सी। पर मैं दिवांश नाल गल कितना करांगा, कितना समझावांगा उन्होंने कि उदा नैन नाल विआह करना कितना जरूरी है। ऐसा उन्होंने तक ये भी नहीं दसिया कि मैं उस तो बिना पूछे नैन नाल उनका रिश्ता भी पक्का करता है। पर मनु दिवांश नाल गल तो करनी पड़ेगी। जी तुसी इत्थे? जी ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਂਟੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨयन ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨयन ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨयन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਡੈਡ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੋ ਵੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਡੈਡ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਓਹੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਡੈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਡੈਡ
प्लीज कुछ बोलो, मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ नहीं जवाब चाहिए। देखो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿਵਾਂਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੈਡ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਾਈ? ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? अंकल जी, डैड! अंकल जी, डैड! डॉक्टर, डॉक्टर, डैड! डॉक्टर! डैड! ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। लगता है इन्हों हार्ट अटैक आया, इन्हों जल्दी जल्दी आईसीयू शिफ्ट करना पेगा। वार्ड बॉयज कम फास्ट। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। अपने डैड में कुछ हो भी नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा मेरे डैड में। ਨੈਣ ਚੱਲ ਕਰ ਚੱਲ। ਪਰ ਮੰਮੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਚੱਲ ਨੈਣ ਚੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੈਣ ਚੱਲ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਈ ਮਨ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ। आंटी जी प्लीज, मैं किसी का पति नहीं हाँ। आप भावे किन्नियां मुसीबतां सहे। नहीं, ऐसे किसी की गलती नहीं, ये सारी मेरी ही गलती है। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਐਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਨੈਣ, ਜਦ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪਟਕ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੈਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। डॉक्टर किवें ने हुण डैड? फिलहाल इज आउट ऑफ डेंजर, तुसी अंदर जाओ, वो तुहानू मिलना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ
कि मेरी गल बन ले। नैन नाल ब्याह लई हां करते नहीं नहीं, मैं मॉम ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮॉम ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮॉम ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡੈਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ? ਬੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਨੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਡੈਡ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं भी जाके रेस्ट करता हूँ। सॉरी डैड, पर तानू हाँ कहन तो पहला मेरा उस कुड़ी नाल मिलना बहुत जरूरी है। मैं भी तो देखा कि मेरे बारे बिना कुछ जाने आखिर उस कुड़ी ने किस मकसद नाल इस विआह लई हाँ कीती है। हाँ तो ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। मैं जानता मां तेन रहन की चिंता बड़ी, पुत फिक्र न कर। की पता माता रानी ने नैन लिए कुछ होर ही चंगा सोचा हो। बस तुम थोड़ी देर ना कलिया रहते। पापा जी चिंता मैनू इस गल दी नहीं कि नैन दा रिश्ता टूट गया। चिंता सगों मैनू इस गल दी है कि जो लोगों को पता लगेगा तो उन्होंने सारा दोष नैन नू दे देना। जो हो गया सो हो गया, पर तू सोच सोच के अपने आप को क्यों परेशान कर दी? नैन नू खुश रखने की कोशिश कर। हाँ पापा जी तुसी ठीक कह रहे हो। इस सब के चक्कर विच ते नैन ने सवेर दा कुछ भी नहीं खादा। हो तू खेती कर फिर तो। मैं इतना करती है, नीलम में फोन लाके कहनी है कि रोटी बना के ले आवे। हाँ ठीक है चल। ਮੰਮੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नीलम मैं नैन ते तेरे दादाजी नाल ना मंदिर आई हुई हाँ। तू ऐदा कर नैन दी मनपसंद दी सब्जी बना के ते रोटी पैक करके मंदिर च ले आ। ਮੰਮੀ यार मैं घर की बैठी हाँ, तुसी तो मैनू कम वाली ही समझ लिया है। मैथों नहीं बनती रोटी राटी उस महारानी लई। नीलम मैनू समझ नहीं आउंदी तू अपनी भैन नाल इन्नी नफरत क्यों करती है? इत्थे ओहदा रिश्ता टूट गया तो तेनू कुछ लेना देना ही नहीं है। हाय रौला पै जे ऐ की कहंदे पे हो मम्मी? रिश्ता टूट गया? पर किदां? मुंडे ने नैन नाल विआह करन नू मना करता। पर मम्मी क्यों? तू ये सब छड़, तू ऐदा कर छेती नाल रोटी पैक करके मंदिर च ले आ। नैन ने सवेर दा कुछ नहीं खाता। ठीक है मम्मी। भाजी ये नैन दा घर कित्थे होएगा? नैन दा घर मत्थे ते तुहाडे पहले ही पट्टी बन्नी हुई है, हुण होर मुसीबत गल पाउणी है। जेड़ा उस बदशगनी ते काली जवान वाली दे घर दा पता पुछ रहे हो। की मतलब थोड़ा? ओ काका जी हो ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹੋ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਰਛਾਈ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਆ। देखो ये शराब है, बुरी नजर, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਨਹੂਸ ਹੈ ਉਹ। ਆਖਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੈਣ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ।